Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ثم إلى روح الإمام المهاجر إلى الله وإلى رسول أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى، وثم إلى روح الإمام الفصال الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ومن جميع سادتنا البعلوي، وثم إلى روح الإمام المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأولاده، وثم إلى روح الإمام الفخر الوجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه عاقل بن سالم، وثم إلى روح الحبيب أحمد بن محمد الحبشي صاحب الشئب، وحبيب عبد الرحمن بن محمد الجوفري مولى الشيخ، وحبيب يوسف بن عبد الحسني، وحبيب عمر بن يوسف بن عبد الحسني، وثم إلى روح الإمام القطب الأنفاس وعلم النبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس، وثم إلى روح الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، وثم إلى روح الحبيب حسن بن صالح البهر الجفري، وحبيب أبو بكر بن الحبيب أبو بكر بن طالب العطاس، وحبيب طاهر بن حسن بن طاهر، وحبيب عبد الله بن حسن بن طاهر، وثم إلى روح الإمام القدوتنا وذخراتنا المعلف سمت الدرار الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وثم إلى روح الإمام القطب الصاحب الدرك الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمار بن أبو بكر بن عمار بن سقاف السقاف صاحب درسي، وحبيب صالح بن محسن الحامد صاحب تانقل جنبر، وحبيب حسين بن هادي الحامد صاحب براني، وحبيب حسين بن أبو بكر العيدروس صاحب لور بتان، وثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي صاحب كويتان، وحبيب علي بن حسين العطاس صاحب بمر، وحبيب سالم بن أحمد بن جندان، وثم إلى روح صاحب الولاية وصاحب المقام الحبيب عبد الله بن محسن العطاس، وحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد، وأخو الحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحداد، وثم إلى روح صاحب المجلس الحبيب عمر بن حامد بن هادون العطاس، وثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di
hari yang istimewa ini, 17 Agustus, hari kemerdekaannya Indonesia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan kepada kita dahulu untuk ada maksud tentu di dalamnya. Maka tugas kita sekarang, ketika kita sudah merasakan kemerdekaan yang didapat dari tetesan keringat dan darah dari orang-orang yang berjuang dulu, mereka memperjuangkan agamanya, mereka memperjuangkan kebebasannya. Maka sekarang tugas kita dalam menjaga dari kemerdekaan itu adalah mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang manfaat. Bukan sekedar berbahagia dengan kemerdekaan itu sudah kita lalui lah. Selama 79 tahun ini kita mayoritas dari kita banyak terus berbahagia dengan kemerdekaan itu. Cuman sekarang makna dari kemerdekaan itu bagaimana kita bisa mengisinya sehingga itu berdampak dengan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, alhamdulillah, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, kepada orang-orang yang mengikuti mereka sampai di akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Dan kita akan lanjutkan bahwa hakikatnya apa yang sedang kita lakukan berwaktu-waktu ini adalah salah satu dari kita mewarnai kehidupan kita ini, bukan cuma masalah di waktu hari kemerdekaan aja, tapi kita mengisi kehidupan kita seluruhnya. Kita berusaha untuk mengisi kehidupan kita seluruhnya dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu akan berdampak kepada seluruh kegiatan kita di pagi hari kita, di siang hari kita, sore hari kita, malam hari kita, sendirinya kita, ramai-ramainya kita, di pasarnya kah, di kantornya kah, di jalanan kah, di sekolah kah, di mana aja kita akan mampu untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kegiatan ini bukan berhenti hanya di hari ini aja, bukan kita hanya khususkan di hari ini. Boleh nggak kita khususkan di hari ini? Boleh dikhususkan di hari ini, tapi jangan berhenti di hari ini. Ada orang dulu pernah nanya sama saya, boleh nggak kita, ngapain kita merayakan hari ibu? Bukan boleh, ngapain kita merayakan hari ibu? Kan setiap hari kita juga menghargai, menghormati ibu kita, segala macam. Saya bilang, iya memang setiap hari kita pasti menghargai ibu kita. Cuman kalau dijadikan satu hari khusus untuk kita menghargai orang tua kita, boleh nggak? Nggak ada masalah sebetulnya, nggak ada masalah. Ini orang sekarang nih emang kebanyakan pakai dalil, sehingga segala sesuatunya itu harus pakai dalil. Wah, ini repot ya. Kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah di pertemuan yang lalu kita membahas juga tentang masalah zikir. Zikir itu ada dua. Untuk menghidupkan hati kita, kita perlu banyak berzikir dan beramal taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir ada dua. Ada zikir dengan lisan, dengan mulut kita. Ada zikir dengan hati. Zikir dengan lisan bagus, walaupun hatinya belum merasakan kehadiran Allah, baru hanya lisannya saja yang mengumandangkan zikir itu, nggak apa-apa. Untuk tahap awal memang masih begitu. Kita perlu belajar untuk menghadirkan hati, karena hati itu, zikir di dalam hati akan hadir ketika kita sudah
banyak sadar dan merasakan apa yang kita ucapkan. Kalau kita tidak mengucapkan, itu hati pendengar, kesadaran kita agak sulit untuk dikendalikan. Makanya disunnahkan untuk melafadzkan niat. Talaffuz bin niyah sunnah hukum. Kenapa? Untuk mengingatkan kita bahwa kita ini sedang melakukan ibadah tertentu. Enggak usah, itu harusnya niat itu wajibnya di dalam hati, enggak usah diniatkan, enggak usah dilafadzkan. Enggak juga. Imam Syafi'i menukil satu hadis bahwa Rasulullah SAW pulang dari masjid, sholat subuh, datang ke rumahnya Sayyidah Aisyah. Kemudian dia bertanya, apakah ada yang bisa dimakan ini hari buat sarapan? Kata Sayyidah Aisyah, nggak ada yang bisa dimakan ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau begitu saya puasa. Kalau begitu saya puasa. Rasulullah mengucapkan niatnya. Rasulullah nggak mungkin melakukan sesuatu yang sia-sia. Kalau memang tempatnya hanya di dalam hati, kita sepakat wajib di dalam hati niat itu. Tapi melafadzkannya itu hukumnya sunnah. Supaya apa sih sebetulnya? Supaya kita sadar bahwa kita sedang melakukan satu ibadah tertentu. Supaya salah satu hikmahnya supaya kita sadar. Ada nggak orang yang biasa seperti saya misalnya? Saya biasa kalau pulang kerja nih, ini nyampe di satu tempat, di situ tuh saya biasanya sholat maghrib. Biasanya sholat maghrib. Jadi kalau saya sholat di situ, biasanya saya sholat maghrib. Satu keadaan, saya sampai di situ bukan lagi sholat maghrib, tapi sudah sholat isya. Saya juga sudah sholat maghrib, cuman saya ketika berhenti di tempat itu, saya ingin melakukan sholat isya. Tapi karena terbiasanya di situ melakukan sholat maghrib, sehingga ketika sholat niatnya adalah sholat maghrib. Tapi yang dia lakukan sholat isya. Yang saya lakukan sholat isya. Bagaimana itu? Salah tuh. Dari niatnya sudah salah. Kenapa? Karena tidak hadirnya hati ketika hendak melaksanakan sesuatu. Nah, mengucapkan itu talaffuz biha sunnah. Supaya kita tuh sadar betul, kita dengar suara kita nih, sholli fardhal maghrib, dengar kan? Duh, mau sholat maghrib, padahal dia sholat isya. Kalau dia sadar, dia akan paham, oh salah nih, salah niat, harusnya niatnya sholat isya. Cuma karena gara-gara kebiasaan aja. Nah, fungsinya salah satu hikmahnya itu seperti itu. Kembali ke masalah zikir tadi itu, zikir selama dia belum dirasakan, jangan dihentikan untuk melafadzkan zikir. Perbanyak zikir. Ya, nanti dengan begitu kita akan dengar, kita akan sadar, kita mampu memaknainya, baru nanti rasa itu akan tumbuh di dalam hati. Baru tuh niatnya zikir lisannya jalan, kemudian hatinya ikut merasakan. Ada dulu dikisahkan satu orang alim itu ketika dia ada orang sakit meminta dituliskan doa sama dia di sebuah cawan, gelas geribah gitu ya. Itu ketika dia menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, baru awal ini gelasnya pecah. Diambilkan gelas yang lain. Kemudian dia mau tuliskan lagi, gelasnya pecah lagi. Terus akhirnya dia bilang, jangan saya yang menuliskan. Karena kalau saya yang menuliskan nih, berapapun gelas yang ada pasti pecah. Kenapa? Karena tulisannya itu disertai dengan hati. Pakai perasaan. Jadi nilai bismillah itu
ada nilainya, kadarnya, kehadiran Allah di situ. Bahkan sekelas gelas itu nggak bisa nampung. Nah, jadi berbeda. Ada juga kisah satu orang yang anaknya itu suka kesurupan, suka kemasukan jin, lemah. Perempuan ini, anak perempuan itu. Kemudian dia berobat ke orang-orang, diruqyah segala macam, nggak sembuh-sembuh. Datang ke satu orang alim, kemudian sama dia, cuman sama utusannya ini, orang itu mengutus orang untuk ke orang alim itu. Kemudian dia cuman suruh bilang sama orang itu, tanyakan sama jin itu, sama si jinnya itu, dia bacakan ayat yang saya lupa, maknanya kurang lebih, apakah engkau sudah mendapatkan izin dari Allah untuk melakukan ini? Cuman itu aja. Kemudian utusannya itu balik, kemudian dia sampaikan itu, jinnya keluar, sehat ini anak, si anak perempuan ini sehat. Sampai sang alim tadi itu kemudian sekian waktu meninggal dunia, si anaknya ini kambuh lagi, masuk lagi jin ke dalam diri. Kemudian dibacakan ayat yang sama, kemudian si jinnya itu hanya mengulangi. Terus bingung orang ini, kok bisa waktu itu kau keluar, sekarang malah ngikutin? Dia bilang, yang mengucapkan kadarnya berbeda. Orang yang dulu mengucapkannya itu, walaupun cuman katakan ditransfer via orang, tapi nilainya ada, rasa hatinya itu kuat, sehingga jin yang mendengarkan itu juga takut ya. Tapi sekarang orang yang membaca berbeda kualitas, jadi dia juga nggak ada apa-apa. Ya. Nah, kita lanjutkan. Babun fi sifatil qalb. Bab tentang sifatnya hati. Ya. Dikatakan, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihim fid dharain amin radhiyallahu anhu. I'lam anna al-qalba kal bayt in halla fihi al-halu amara wa in lam yahul fihi kharib wa dhikru wa ta'atu lil qalbi imaratun wal ghaflatu wal ma'siyatu lil qalbi kharabun wa man izdada dhikruhu wa ta'atuhu izdadat hayatu qalbi wa man izdada ghaflatan wa ghillata dhikrin mata qalbuhu wal ajru ala qadri masyaqqah. Ya. Dia bilang, i'lam, ketahuilah bahwa al-qalba kal bayt, hati kita ini seperti halnya rumah. In halla fihi al-halu amarahu. Kalau ada orang yang merawatnya, maka rumah tersebut akan makmur, bagus, rapi, cakep dilihat. Coba lihat ya, rumah itu gede, bagus, tapi nggak ada orang yang tinggal di situ. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, enak lagi nggak dilihat. Kita datang suasananya dingin, nggak enak, nggak makmur itu rumah. Tapi kalau ada rumah yang mungkin tidak besar seperti contoh tadi, tapi nggak seindah rumah yang kita contohkan tadi, tapi rumah itu diisi dengan orang. Di situ orang sholat, di situ orang baca Quran, di situ orang berzikir. Walaupun rumah itu kecil, tapi ketika kita masuk ke dalamnya enak. Nah, itu bagian daripada rasa. Itu bisa kita rasakan. Rumah itu juga, hati kita itu, maksud saya, itu seperti rumah. Kalau itu rumah dipelihara, ya, kalau dia hidup, hati kita hidup dengan zikir kepada Allah, dengan melakukan amal taat, sholat, baca Quran, sedekah, yang semuanya kita sadari
bahwa ini adalah segala sesuatu yang kita dapatkan, kita bisa melakukan A, B, C, D, itu kemampuan kita datangnya dari Allah, dan kita melakukan amal baik itu tujuannya adalah untuk Allah, maka hati kita itu akan makmur kepada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan makmur dia, hidup, enak dilihat. Kalau hatinya hidup, wajahnya itu juga enak dilihat. Wah, orangnya gelap, kulitnya hitam maksudnya, seperti Sayyidina Bilal, tapi hatinya terang dengan zikrullah. Orangnya mungkin kulitnya gelap, dia nggak punya duit buat memutihkan kulit, nggak bisa beli pons supaya glowing, nah, tapi hatinya hidup dengan Allah dan Rasul, maka walaupun kulitnya gelap, tapi wajahnya nyaman dilihat. Itu yang dibilang atharus sujud, bekasnya orang yang sujud, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya tidak, wa illam yahul fihi kharib, kalau hati itu, kalau rumah, ini permisalannya adalah rumah ya, kalau rumah itu tidak dirawat, kalau malam nggak dinyalain lampunya, kalau habis listriknya nggak diisi, mati lampunya nggak diganti, airnya nggak dibayar, debunya nggak disapu, ya. Kalau rumah itu tidak dirawat, lama-lama dia akan rusak. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita kotorannya, yang mengotori hati itu penyakit-penyakit hati, riya, iri, hasud, sombong, hal-hal seperti itu mengotori hati kita, maka hati itu akan rusak. Dan ketahui, katanya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam risalah Adab Sulukul Murid, itu 3 penyakit yang utama, 3 penyakit kronisnya hati: hasad, hikid, dengki, riya, kemudian sombong. 3 hal ini. Dan kepalanya 1, induknya penyakit hati itu 1, apa? Hubbud dunia, cinta sama dunia, ya? Maka kita harus rawat dia. Kita rawat hati kita itu dari kerusakan-kerusakan, dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit. Kalau kita rawat, maka hati itu akan makmur, akan bagus dia. Ya? Wa dzikru wa ta'atu lil qalbi imaratun. Zikir dan ketaatan, amal taat lil qalbi, bagi hati itu imarah, itu yang akan memakmurkannya. Yang akan memakmurkan hati kita adalah zikir dan taat, amal taat. Zikir bil lisan wal qalb, dengan lisan dan dengan hati kita. Dengan hati kita hidupkan dengan kesadaran, fahami, pelajari, maka rasa itu akan tumbuh, ya? Makanya tak kenal maka tak sayang. Kenalan dulu, pelajari dulu. Kalau kita sudah kenal, kita sudah tahu, lama-lama rasa itu akan tumbuh. Rasa ini kan nggak bisa dijelaskan, tapi kita tahu kalau dia ada, ya. Zikir dan amal taat. Amal taat walaupun sedikit, sekedar senyum sama orang, tapi niatnya bukan godain orang. Senyumnya itu karena bersifat baik sama orang. Nabi itu orang yang suka senyum. Nabi itu suka tersenyum sama orang. Nabi itu bukan orang yang bengis, yang ketemu orang matanya begitu. Enggak. Nabi itu kalau ketemu orang ramah, mukanya enak dilihat, senyumnya itu bikin ngangenin kan, ya. Amal taat, dari yang sederhana-sederhana yang bisa kita lakukan sampai amal-amalan yang memang mahdhur, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian membayar zakat,
mengeluarkan zakat, kemudian haji kalau emang mampu, ya. Semua itu yang akan memakmurkan hati. Tapi jangan dilepas, amal taat itu harus juga diiringi dengan kesadaran, dengan rasa tujuan kita beribadah karena itu adalah hakikat kita sebagai seorang hamba. Kalau Allah perintahkan, pemilik kita meminta kita untuk sholat, maka kita sholat. Kenapa? Karena kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba ini nggak punya kemampuan apa-apa di hadapan pemiliknya, ya. Dan Rasulullah SAW salah satu yang beliau senangi adalah kedudukan dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba itu, abad itu bukan sesuatu yang hina ketika kita menjadi hamba yang maha mulia. Zikir dan taat itu akan memakmurkan hati kita, membuatnya menjadi hidup indah, enak dilihat, enak didatengin, ya. Dan lalai wal ghaflah wal ma'siyatu lil qalbi kharabun, dan lalai serta maksiat adalah hal yang merusak kharab, ya, merusak hati kita. Lalai, nggak ingat sama Allah, lupa sama Allah. Maksiat ini belum mesti harus yang melakukan hal-hal yang buruk. Maksiat itu dengan kita melawan orang tua kita, dengan kita meninggalkan misalnya pengajian, itu bagian juga dari maksiat. Walaupun belum tentu mendatangkan dosa, tapi itu berdampak pada hati. Berdampak pada hati. Melawan orang tua tadi udah ya. Kemudian bolos dari sekolah, itu juga bagian dari kemaksiatan. Hal yang nggak baik untuk kita lakukan, ya, adalah hal yang merusak hati. Apa aja sesuatu yang kita lakukan dengan hati yang lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan maksiat kepada Allah, itu akan merusak hati kita. Mungkin nggak orang sholat hatinya rusak? Mungkin. Kenapa? Karena ketika sholat dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat, yang penting sholat. Yang dia pikirkan ketika sholat adalah hal-hal urusan dunia. Yang dia tuju ketika sholat adalah pandangannya orang, bukan pandangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang begini ini sedang menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang seolah-olah dia datang kepada Allah, dia bawa hadiah, tapi yang dia hadiahkan dirinya. Ini adalah mayit, jenazah, bangkai. Dia sedang menghadapkan bangkai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang hadir hanya fisiknya, hatinya enggak ada. Apa bedanya dia dengan jenazah, dengan bangkai? Fisiknya ada, tapi mati dia, enggak punya ruh. Sholat kita, kalau kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu juga akan merusak hati. Yang kita dapatkan bukan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, malah ganjaran buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berusaha sebaik mungkin untuk menghadirkan hati kita di dalam sholat kita, di dalam ibadah-ibadah kita yang lain. Wah Beb, susah Beb, saya 5 menit. Sama, emang susah. Tapi terus berusaha untuk memperbaiki keadaan kita. Yang dilihat sama Allah, usaha kita. Kalau kita lalai dan kita tenggelam dalam kelalaian itu, nggak peduli dalam kelalaian kita, ya kita
mau dapat apa dari Allah. Tapi kalau kita mau usaha aja, kita usaha, kita sholat, berusaha untuk menghadirkan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah yang ngatur segala sesuatu. Saya harus hadirkan diri saya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Difahami, nggak usah mikirin yang lain lah. Pikirkan apa yang kita baca di hadapan Allah. Kita kalau misalnya suruh baca, terus ada apa namanya? Ada orang yang kita kagumi di sebelah kita, kita hati-hati nggak baca. Nah ini kalau ada orang yang kita kagumi. Tapi kalau kita di hadapan Allah bagaimana? Ya kita usaha juga, lebih daripada usaha kita di hadapan orang yang kita kagumi tadi itu. Nah, kalau mulai muncul lintasan-lintasan itu, nggak usah dilawan, abaikan aja, abaikan. Ada urusan kunci motor, oh inget tadi kunci, udah, nggak usah dihawil, nggak usah dihiraukan, kembali langsung ke bacaan. Jangan, waduh, saya harus ini kan ini harus begini. Semakin kita ngurusi begitu, semakin jadi dia. Sudah, hilangkan, nggak usah dihiraukan, kembali ke urusan bacaan kita, kembali kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Raja di hari kebangkitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta. Minta sama Allah. Minta, ya Allah nih datang nih lintasan-lintasan buruk saya minta kepadamu wahai Allah. Allah, bukan masalahnya, Allahnya. Kita minta sama Allah supaya Allah menghalau kita dari urusan-urusan yang melalaikan kita dari Allah. Jangan datang sama Allah, ya Allah saya punya masalah, saya ini masalah. Tapi yang kita yang mau saya bilang ini adalah titik berat daripada urusan kita. Kita menitik beratkan ke masalahnya atau kita menitik beratkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya bagaimana? Kita harus titik beratkan Allah ya. Masalah hiraukan, jangan dihiraukan maksud saya. Sampingkan, kembali kepada Allah. Begitu datang, nggak usah hiraukan lagi yang lain-lain, kembali kepada Allah. Terus usaha begitu. Nanti lama-lama kita akan menikmati ibadah kita. Akan kita bisa nikmati, ya. Wa man izdada dzikruhu wa ta'atuhu izdadat hayatu qalbihi. Siapa orang yang bertambah zikirnya dan ketaatannya, izdadat hayatu qalbihi, akan bertambah hidup hatinya. Bertambah itu belum tentu yang satu langsung jadi 100. Satu kadang-kadang jadi 1,5, kadang-kadang jadi 2, kadang-kadang jadi 3. Tapi nikmati prosesnya, bertambah. Yang penting dia bertambah, walaupun sedikit, tapi grafiknya bagus naik. Ya, jangan satu naik, kita turunnya jauh banget, nggak bagus. Ya, siapa yang bertambah zikirnya dan taatnya, izdadat hayatu qalbihi. Wa man izdada ghaflatan wa ghillata dzikri mata qalbuhu. Dan siapa yang bertambah lalainya, lupanya dia dari Allah Subhanahu wa taala, dan wa ghillata dzikri, dan sedikit zikirnya, jarang dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, mata qalbuhu, maka hatinya akan mati. Kenapa? Penyakitnya jadi banyak. Dia nggak berusaha untuk mengobati hatinya tadi itu dengan banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau fisik kita sakit, kita kepikiran nggak? Ada bisul, sekedar bisul, ada bisul di pinggang misalnya. Mau pakai celana susah dia kena begini. Kita mau tidur ketekan.
Kita kepikiran nggak sama bisul? Kepikiran. Bisul diketek lagi. Aduh, susah banget. Susah kan? Perhatian nggak kita? Gigi kita sakit, mata kita merah. Gigi sakit, mata merah, bisulan. Aduh, kan? Fisik kita sakit aja, kita pikirkan supaya sembuh. Ini kalau hati kita sakit, maka kita harus lebih perhatian lagi. Harusnya, karena kalau kita lalai dan kita jarang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jarang kita berzikir, maka hati itu akan mati. Wah, susah nih, saya sholat yang rapih ini begini begitu. Yang penting kita berusaha. Yang penting kita mau usaha. Bukan dengan tangan kosong, tapi datang ke pengajian, datang ke majelis-majelis taklim, datang ke majelis-majelis zikir. Buat apa? Buat menimba ilmu supaya kesadaran kita terbuka dan hati kita mulai hidup, merasakan. Mulai sedikit-sedikit terkikis itu kotoran penyakitnya. Dikatakan wal ajru ala qadril masyaqqah. Nah, ini dia bilang. Wal ajru, dan ganjarannya itu ala qadril masyaqqah, sesuai dengan kadar kesulitannya. Sesuai dengan kadar kesulitannya. Ada tantangannya itu untuk membersihkan hati ini supaya hati kita hidup. Itu bukan gampang mungkin. Memang bukan sesuatu yang gampang. Saya juga nggak bilang itu sesuatu yang gampang. Dia punya tantangan tersendiri. Tapi dikatakan wal ajru ala qadril masyaqqah. Ganjarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan kadar kesulitan yang kita hadapi. Jadi jangan banyak mengeluh. Saya susah untuk bisa. Kalau ente terus berusaha dengan kesulitan yang ente bilang sulit itu ganjarannya di sisi Allah gede. Tapi kalau misalnya kesulitannya sedikit, ya ganjarannya sedikit. Di sini kita perlu memperbaiki cara pandang kita. Kebanyakan orang repot dengan bingung dengan kesulitan yang dia hadapi untuk menghidupkan hatinya. Padahal dikatakan wal ajru ala qadri masyaqqah. Ganjaran itu bergantung pada kadar kesulitan. Kalau kita rasa melakukan itu sulit, tapi kita tetap terus berusaha, maka ganjarannya dari Allah adalah sebesar kadar kesulitan yang kita hadapi. Pengen nggak ganjarannya besar? Mau. Kalau ganjarannya mau besar, jangan mengeluh dengan kesulitan yang besar yang kita hadapi. Di dalam amal kita, di dalam belajar kita, di dalam kita beramal, di dalam kita bersosial, di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Masalah ekonomi yang berat, saya nih mau belajar mengingat Allah, ekonominya susah. Saya nih mau belajar, mau dekat sama Allah, dikasihnya penyakit. Saya mau belajar mendekat sama Allah, saya nggak punya kendaraan untuk pergi-pergi ke majelis-majelis. Saya mau mendekat kepada Allah, teman-teman saya nggak ada yang belajar. Saya jadi sulit untuk bisa istiqomah jalan ke sana. Saya mau ini, banyak aja halangannya. Kalau ente mau ganjaran yang besar, hadapi itu kesulitan. Dikatakan kalau sama Imam Syafi'i ya, kalau orang tidak mau menanggung susahnya ketika dia belajar di waktu mudanya, maka siap-siap menanggung beratnya kebodohan di masa tuanya. Orang yang kalau kesulitan itu insya Allah lewat. Dulu itu, ini kisah ya, Habib Umar itu
waktu beliau mengatakan waktu beliau keluar dari kota Tarim untuk belajar ke Baydha, untuk pergi ke Baydha, jauh dari Tarim, itu cuma dibekali 300 rial Yaman. 300 rial Yaman itu kira-kira berapa duit ya? Saya nggak tahu deh. Pokoknya nggak besar lah itu. 1 real itu berapa sih? Sekitar 2.000-an real Yaman, bukan Saudi. Katakan misalnya 2.000 kali 300 berapa? 600.000. Itu buat ongkos saja kayaknya kurang. Untuk ongkos saja kayaknya kurang. Tapi tahun 94. Tapi dengan itu dia makan ala kadarnya. Dia ini ala kadarnya. Kadang sehari makan, kadang enggak. Bukan orang yang berlebihan. Abahnya meninggal waktu dibunuh sama komunis, waktu beliau usia kurang lebih 9 tahun. Tapi sekarang lihat gimana keadaannya. Gimana keadaan? Saya nggak kira ada belahan dunia ini yang nggak kenal sama beliau. Bisa makan, bisa. Pakaiannya ada. Kemana-mana naik pesawat, pergi ke sini, pergi ke sana. Tidurnya sedikit tapi kemana? Kita bisa nggak tidur sehari itu cuma 2 jam, bangun langsung jalankan hizibnya, kemudian ngajar segala macam. Susah nggak? Susah. Kita ini baru sekarang. Beliau sudah merasakan itu dari. Jangan dilihat hasilnya yang sekarang aja. Dilihat bagaimana beliau berproses dari awal sampai sekarang. Kadar pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan yang kita ada. Jangan mengeluh dengan keadaan hidup. Ya, rubah nih cara pandang kita. Faman zada fi dzalika zaduhu wa man qasara qasaruhu. Ya. Siapa yang bertambah kesulitannya, bertambah juga pahalanya. Siapa yang kurang kesulitannya, ya maka sekedar itulah ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istinasu billahi ta'ala ala qadri dzikri wa ta'ah. Adapun perasaan nyaman, enak, tenang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala bergantung pada kadar zikir, ingatnya dia dan ketaatannya ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dia lihat bukan senengnya, bukan sulitnya, bukan tantangannya, bukan ganjarannya. Yang dia lihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah merasa nyaman dengan Allah. Mau Allah kasih ujian, marhaba. Mau Allah kasih kesenangan, marhaba. Dua-duanya tidak akan menjauhkan dia dari Allah. Karena perasaan nyaman itu bergantung pada kedekatannya dia, kadar ingatannya dia, kesadarannya dia, rasa dia bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia buktikan itu dengan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istihashu anillahi ta'ala ala qadril ghaflati wal ma'siyati. Dan perasaan risau, galau, gundah terhadap Allah itu bergantung pada lalainya dia dan maksiatnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau dia tidak ingat dengan Allah, yang dia tuju adalah makhluk, maka pasti banyak risaunya. Saya mungkin bisa menyenangkan 1, 2, 3 orang, tapi yang 4, 5, 6, 7 belum tentu.
untuk menyenangkan semua orang ini bukan perkara mudah. Makanya itu ada kisah bapak sama anak sama seekor keledai. Dia lewat ke satu kampung, mereka berjalan bertiga. Orang akan bilang, ini kenapa ada keledai tapi mereka malah jalan? Keluar dari kampung itu masuk kampung yang lain. Bapaknya sekarang yang naik keledainya. Ketemu orang kampung itu, bapak gimana sih? Anaknya disuruh jalan malah dia yang naik. Akhirnya turun bapaknya, anaknya yang naik. Ketemu orang lain lagi, dia bilang, ini anak nggak tahu diri. Anaknya naik, bapaknya suruh jalan. Akhirnya dua-duanya naik. Sampai ketemu orang lain, ini nggak punya peri kehewanan. Satu keledai dinaikin dua orang. Akhirnya mereka turun, mereka gendong keledai. Katanya ini orang gila, keledai kok digendong. Bagaimana nggak ada yang benar? Kalau mengikuti orang, itu nggak akan ada yang benar. Makanya dibilang, orang yang tidak merasa nyaman hatinya itu, dia risau terhadap Allah, karena yang dia tuju adalah bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya akan dipenuhi dengan kerisauan. Sehat dia risau, sakit dia risau, senang dia risau, sedih dia risau. Ketika dia senang, banyak harta, sehat, dia risau, harus jaga makannya ini. Terus dia harus berusaha ini supaya usahanya nggak turun, jatuh lagi, risau terus. Ketika dia sakit, dia risau, bagaimana nih, gak ada duit, segala macam. Di mana Allah? Di mana Allah? Orang wal musta'nisuna billah lam yastawhishu min syai' li'annahum lam yarau illa Allah ta'ala fi kulli syai'in fala yuhishu syai' wa man ata'a Allah wa ata'ahu kullu syai'. Orang yang merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak merasa risau terhadap suatu apapun. Kenapa? Karena tempat bersandarnya adalah Allah. Allah yang bisa memberi, Allah yang mengambil, Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi madarat. Ya. Allah bisa ngasih kita sehat, Allah bisa ngasih kita penyakit. Kalau dia punya perasaan dekat dengan Allah, dia nggak risau dengan sehatnya, dia nggak risau dengan sakitnya, dia nggak risau dengan hartanya, dia nggak risau dengan kesehatannya, dia nggak risau dengan apapun, karena perasaan nyamannya dengan Allah, mereka orang-orang seperti itu tidak melihat sesuatu apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia lihat bukan sehatnya, yang dia lihat bukan sakitnya, yang dia lihat bukan senang atau susahnya atau apapun itu, tapi yang dia lihat siapa di balik itu semua? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya kedekatan dengan Allah, seperti tadi saya katakan, kalau dia mau dikasih sehat sama Allah, ya dia senang. Orang yang ngasih Allah, zat yang dia senengin. Kalau dia dikasih sakit, ya dia seneng aja. Makanya itu ada ungkapan seandainya saya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah dan Allah ridho dengan itu, maka masukkan saya ke dalam neraka. Yang penting Allah ridho. Bukan dia minta masuk neraka, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana dia ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kemudian dia menjadi fatalisme? Enggak. Dia tetap berusaha menjalankan amal taatnya. Jadi jangan cuma diambil dikutip itunya doang. Oh, ini penjelasannya panjang nih dari awal. Dia mengingat Allah dan dia taat, melakukan amal ketaatan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah menjalankan itu, kemudian Allah mau memasukkan dia ke dalam nerakanya, dia terima. Dia terima, biar itu, karena itu kemauannya Allah. Dia menyampingkan kemauannya dia, karena dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa mungkin Allah bersifat seperti itu? Enggak. Kalau dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat hambanya banyak mengingatnya, kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang ini mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta sama satu orang hamba, dia akan mengumumkan dipanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai fulan ibn fulan, maka cintai dia. Jibril alaihi salam ke penduduk langit mengumumkan, ya ahlus sama, wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan ibn fulan, maka cintai dia. Penduduk langit ada nggak yang maksiat sama Allah? Nggak. Mereka akan mencintai si fulan satu tadi. Mudah-mudahan fulan itu adalah nama-nama kita. Nggak ada sesuatu yang merisaukan mereka, dan barang siapa yang taat kepada Allah, maka segala sesuatu akan taat kepada dia. Orang yang ngejar dunia nggak bakalan dapat dunia, sampai mati dia nggak bakal dapat dunia. Tapi orang yang mengejar Allah, dunia yang bakal menjadi khadim, menjadi pelayannya. Jadi pelayan. Salah seorang ugala ba'du sufiyah berkata, seorang sufi, haitsu ra'au siba'a haulahu muta'addibatin wa ajibu min dhalik. Faqala lahum la ta'jubu antum aslahtumul dhahira wa khiftumul asad wa nahnu aslahna al-batina wa khafana al-asad. Salah seorang sufi berkata, ketika orang-orang melihat hewan buas menjadi jinak dan beradab di hadapan sufi tersebut, mereka takjub, heran dengan keadaan itu. Ini kok singa nih yang buas harusnya kok tenang di hadapan si sufi, jinak dan beradab. Jinak dan beradab. Si sufi tadi itu kemudian bilang, jangan kalian heran. Kenapa? Karena kalian orang-orang yang sibuk memperbaiki zahir kalian. Yang kita perbaiki fisik aja, zahir kita aja. Maka kalian takut kepada singa. Takut sama singa. Kenapa? Zahir kita ini sama singa, kuatan singa. Nah, sedangkan kami si sufi tadi itu adalah orang yang sibuk memperbaiki keadaan batiniah kan, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makhluk-makhluk Allah, singa ini takut sama dia. Takut sama dia. Kenapa? Karena mereka berhubungan dengan yang punya singa itu. Singa itu tunduknya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menghayal nih. Enggak menghayal. Di Al-Quran itu disebutkan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar pakai manjanik itu oleh siapa? Namrud. Di atas itu, ketika melayangnya dia menuju kepada api itu, malaikat Jibril itu datang. Apa yang kau butuhkan dariku, wahai kekasih Allah, Khalilullah? Darimu enggak ada. Dari Allah, Allah udah tahu keadaan saya. Itu lihat, bayangkan bagaimana keadaan hati seorang Nabi Allah Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai turun itu ayat, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Ala Ibrahim khususan. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan. Bagi siapa? Bagi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada orang lain, makhluk benda lain yang masuk ke dalam api itu akan bersifat panas. Bersifat panas deh. Tapi khusus buat Nabi Ibrahim, dia akan menjadi dingin dan menyelamatkan.
Kebakar nggak Nabi Ibrahim situ? Enggak kebakar. Kok bisa? Karena dia punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berhak menjadikan api itu yang sifatnya harusnya panas, membakar. Tapi khusus buat Nabi Allah Ibrahim, api itu menjadi dingin. Ya. Karena apa? Karena hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi bilang, ulama dari kalangan umatku kal anbiya, seperti para nabi bagi Bani Israel. Jadi boleh jadi umat-umatnya daripada Nabi Muhammad SAW itu punya kelebihan seperti para anbiya dari Bani Israel. Ya, seperti contoh si Sufi tadi. Kok singa yang harusnya buas, kenapa jadi jinak dan beradab? Bukan cuma jinak, beradab di hadapan si Sufi tadi. Ya karena si Sufi tadi itu hatinya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Ketika dia sudah terhubung dengan Allah, hatinya mengingat Allah, bersih dari kotoran hati, makmur hatinya, bersih hatinya, hidup hatinya dengan Allah, maka segala sesuatu itu akan menjadi pelayan bagi dia, taat kepadanya. Bukan karena dirinya, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan hal tersebut mungkin untuk terjadi. Nah, jadi kurang lebih penjelasannya begitu. Ya. Kalau kita punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala sesuatu itu akan menjadi tunduk kepada kita, bukan karena kelebihan kita, tapi Allah yang menundukkannya untuk kita, seperti yang dicontohkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati-hati kita sebagai hati-hati yang hidup, yang memiliki hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah memberikan kepada kita semua kekuatan untuk kita mampu menghadirkan Allah, menyadari keberadaan Allah, dan menjadikan hati kita hidup dengan hubungan kita kepada Allah, bahwa segala sesuatu adalah tunduk kepada ketentuan Allah, dan kita sebagai hambanya, kita menjalin hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun keadaan yang kita hadapi, segala kesulitan yang kita hadapi untuk menjalin hubungan dengan Allah, semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani kesulitan-kesulitan itu, dan semoga Allah menjadikan ganjaran dari upaya yang kita lakukan dengan ganjaran yang istimewa fid dini wad dunya wal akhirah, ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tawbah taghsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع
فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والآن منكم